नमस्कार, मैं हूं भव्या आहूजा और आप देख रहे हैं नित न्यूज फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट। शादी रचाकर लोगों को लूटने वाला गिरोह सक्रिय। गिरोह के हाथों लूटे गए पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास की शिकायत। मोहाली 17 दिसंबर। लोगों को शादी रचाकर कथित तौर पर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश उस समय हुआ जब इस गिरोह ने मोहाली के फेज 3B1 के कोठी नंबर 435 निवासी जगजीत सिंह के साथ भी ऐसी ही लूट की घटना को अंजाम दिया। परिवार का कहना है कि शादी रचाकर लूटने वाला यह एक गैंग है जिसका मुख्य सरगना एक व्यक्ति यह पूरा लूट का खेल चला रहा है। आज यहां मोहाली प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए उक्त मकान निवासी जगजीत सिंह तथा उसके माता पिता ने बताया कि गुरचरण सिंह मुल्तानी नाम के एक बिचौलिए के माध्यम से उसकी शादी 8 नवंबर 2020 को हरियाणा के अंबाला के गांव खानपुर लुबाना लखनौरा की रहने वाली लड़की के साथ हुई थी, जिसने खुद को सरकारी नौकरी करते हुए बताया था तथा पंचकुला के किसी पीजी में रह रही थी। शादी से पहले उनके घर में बिचौलिए के साथ एक नरेश कुमार नाम का व्यक्ति आया था जो कि खुद को विजिलेंस का अफसर बताता था। जगजीत सिंह ने बताया कि शादी के कुछ दिनों में उन्हें यह आशंका हुई कि नरेश कुमार नाम का यह व्यक्ति कोई गिरोह चला रहा है तथा उसकी पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध है। इतना ही नहीं, दोनों की मोबाइल फोन पर हुई कानाफूसी से उसे पता चला कि उसकी पत्नी अफीम खाने की भी आदी है तथा बार बार तेज मीठे वाली चाय पीती है। यह भी पता चला कि इससे पहले उसकी पत्नी का जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा के गांव नावारसी में भी शादी हुई थी, जिस बारे में अदालत में केस अभी पेंडिंग है। जब जगजीत सिंह ने अपनी पत्नी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछना चाहा, तो वह उनके द्वारा शादी में डाले गए सोने के गहने भी साथ लेकर चली गई तथा उनके घर में कुछ बाउंसर आदि भेजकर उसके साथ मारपीट भी करवा दी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद जगजीत सिंह, उसके माता पिता तथा पंजाब अगेंस्ट करप्शन संस्था के प्रधान सतनाम सिंह दाऊ ने बताया कि अब उनके समझ में आया कि जगजीत सिंह के साथ शादी करने वाली महिला तथा उसका दोस्त नरेश कुमार आपस में मिलकर एक गिरोह चला रहे हैं, जो कि लोगों को अपने जाल में फंसाकर शादी का ड्रामा रचाते हुए परिवार में लाखों रुपए लूटते हैं। इन्होंने उस परिवार को डराने, धमकाने तथा मारपीट करने के लिए बकायदा बाउंसर भी रखे हुए हैं, जो कि तुरंत उस घर में पहुंचकर मारपीट करते हैं। जगजीत सिंह तथा उसके परिवार ने अपने साथ 1 महीने में शादी के नाटक तहत व्यापारी इस कथित लूट की लिखित शिकायत मोहाली पुलिस को दी है तथा पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की कि लोगों को लूटने वाले उक्त गिरोह की पूरी जांच करके पुलिस केस दर्ज किया जाए ताकि कोई और व्यक्ति इनके जाल में ना फंस सके। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਮੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਜ ਲਈ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਸਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਫੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਗਹਿਣੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਹ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 406 498 ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 330 ਲਾਂਡਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 40-50 ਬਾਉਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਉਹ FIR ਨੰਬਰ 355 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 70,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮਿਸ ਯੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ, ਗੋਲਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੋਲਡ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਫੇਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਐਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਉਂਸਰ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ऐसी ही वीडियोस और लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें नित न्यूज़ के साथ। आपका दिन शुभ हो।